So we'll discuss on the last measure of average mode. And after finishing mode, actually mode la the three types of problems irukku and the three types of problems la eppadi discuss panna porom paapom. Then we'll go for properties. After completing mode, probably I have some miscellaneous problems or chinna concepts discuss panna. Measures of averages la enna நம்ம இதுக்குள்ள போறோமோ அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணிட்டா measures of averages completely done. Is it okay? So you remember the very first problem, right? Type 1 problem. What's the data? Individual observation case. What's the data? 3, 6, 48 and 24. Now individual observation classification and tabulation because we have very few values. Is it right? You agree with me? Classification collect panna data direct analysis ku poidalam. In the second stage irukku a collection of data, classification of data and tabulation of data panna theva illa. Okay, so direct nama poidalam. Mode by definition, it's nothing but the highest frequency. Please take note of the word highest. What do you mean by the word highest? Frequency na namakku theriyum. What is frequency? Repetitions, number of times occurring, எத்தனை வாட்டி appear ஆச்சு. இதே probability ல இதே probability அதான் சொல்லுவான், number of occurrings. அதே என்ன நம்ம probability ல சொல்லுவோம். So highest frequency, highest means இதுக்கு பிறகு வேல்யூ எதுவுமே இருக்காது, இது யூனிக்கா இருக்கும், அதுதான் ஹைலைட்டட். ஹையஸ்ட்னா என்னது? கம்பேர் பண்றது. இந்த இங்கிலீஷ்ல இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கீங்களா? இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப ஈஸியான ஹெட்டிங் எது தெரியுமா? ஸ்மால், ஸ்மாலர், ஸ்மாலஸ்ட். எவ்வளவு ஈஸியா படிப்போம். எப்படி எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் நம்ம மாத்தி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் என்னது? லார்ஜ், லார்ஜர், லார்ஜஸ்ட். பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க. ஹை, ஹையர், ஹையஸ்ட். அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை ஒரே ஒரு வேல்யூவா தான் இருக்க முடியும். ரெண்டு விஷயங்களை நீங்க கம்பேர் பண்றீங்கன்னா, ஒரே ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்றீங்கன்னா அது ஹையா இருக்கு. கோல்டு பிரைஸ் ஹையா இருக்கு, இப்ப டொமேட்டோட பிரைஸ் ஹையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோமா? இதே ஹையர்னு சொன்னா ரெண்டு வேல்யூ வச்சு கம்பேர் பண்றீங்கன்னா, ரெண்டுக்கு மேல கம்பேர் பண்ணீங்க. இந்த மாதிரி வந்ததே இல்ல இது வரைக்கும். டொமேட்டோட பிரைஸ் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு பிறகு இப்பதான் இந்த வேல்யூ வந்திருக்குன்னா என்னது? இட் இஸ் பீங் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம். இல்லைன்னா இது ரொம்ப யூனிக்கா இருக்குது. சோ யூனிக் இன் த சென்ஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஆர் யூனிக் இன் த சென்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவீங்கன்னா, இது ஒரே ஒரு வேல்யூவா தான் இருக்க முடியும், ரெண்டு வேல்யூவா இருக்க முடியாது. So I'm trying to confirm that mode will be one single value only. Mode na eppadi irukanum? Single value va da irukanum. So mode by definition itself we will say it's unimodal. Mode nala adu eppadi irukanum? Unimodal. But rendu edathula ore value appear aguduna adu actually ill defined. Unimodal da correct, but ore value rendu edathula appear agudhu, rendu vaati appear agudhu. Probably enoda class students oda marks na edukren 67 எடுத்தவங்க 10 பேரு, அதே மாதிரி 91 எடுத்தவங்களும் 10 பேர் இருக்காங்க. இதுதான frequency column, இது marks column. மிச்ச marks எல்லாம் டொனேட் பண்ணல. highest frequency தான் மோட்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். What's the highest frequency? 10 students who are secured 67 marks and 10 students who are secured 91 marks. அப்போ இதுவும் highest, இதுவும் higher. ரெண்டு வேல்யூ highest இருக்க முடியாது. இத என்னன்னு சொல்லணும்னா ill defined ன்னு சொல்லுவோம். ill-defined mode அங்க appear ஆகாத மாதிரி தெரியும். பட் அகைன் இது collection of data, classification, tabulation எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக ill-defined இருந்தாலும் sometimes it's considered as bimodal or two modal வேல்யூக்கு மேல இருந்தா we'll consider this as unimodal. Is it okay? Bimodal இல்லைன்னா unimodal சொல்லிப்போம். ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, multimodal நிறைய இருக்குல்ல. சோ மல்டிமோடல். யூனிமோடல் மட்டும் தான் ப்ராப்பர்லி டிஃபைன்டு பா. பைமோடல் அண்ட் மல்டிமோடல் இருந்துச்சுன்னா ப்ராபபிலி நம்ம ஃபர்தர் அனலைஸ் பண்றதுக்காக இப்படி இருக்கலாம். என்ன 67 எடுத்தவங்க 10 பேர் இருக்காங்க, 91 எடுத்தவங்க 10 பேர் இருக்காங்க, எனக்கு 90% above மார்க்ஸ் தானே வேணும். அப்ப இது கூட நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இது எதுக்கு விடலாம்ல? ப்ராபபிலி இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மோடல் வேல்யூ. இஸ் இட் ஓகே? சோ இன் திஸ் கேஸ் இல் மோடலா இருந்தாலும் பைமோடல் அண்ட் மல்டிமோடல் வில் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் டிஸ்கஷன். பட் பை டெஃபினேஷன் மோட்னால எப்படி இருக்கணும்? யூனிமோடலா தான் இருக்கணும். இப்ப சொல்லுங்க, இந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு, இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனுக்கு வாட்ஸ் த மோடல் வேல்யூ? யூசுவலி வி டினோட் லைக் திஸ். வாட்ஸ் த மோடல் வேல்யூ? கரெக்டா சொல்லணும் எனக்கு.
சரி, ஓகே, யாரும் சொல்லாதீங்க, எனக்கு ஆன்சர் வேண்டாம். Actually, this is the first stage in statistics, இல்ல? இதுதானே first step in statistics. Statistics is what? Let me repeat it. What do you mean by statistics? First step, you collect the data. அதுதான் இப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. செகண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? கிளாசிஃபை பண்ணுவீங்க. தேர்ட் வந்து டேப்லேட் பண்ணுவீங்க. தென் ஃபோர்த் வந்து இப்ப நான் M0 ஃபைண்ட் பண்றேன். எனக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணுங்களேன். எஸ் ப்ளீஸ். இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் பண்ணி காமிங்க எனக்கு. மேக் இட் ஃபாஸ்டர். How did you classify? இது என்னது மார்க்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாமா? அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கை கிளாஸிஃபை பண்ணீங்க. எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணீங்க? கண்டினியூஸ்ல கிளாஸிஃபை பண்ணலாமா? 0 to 10, 10 to 20 இருக்கிறதே 4 ஸ்டூடெண்டோட மார்க் தான். அப்ப எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? 3 ஒரு மார்க், 6 ஒரு மார்க், 48 ஒரு மார்க், 24 ஒரு மார்க். இப்ப டேப்லெட் பண்ணலாமா? What is X? The marks and F the number of students. 3 marks எடுத்தவங்க ஒருத்தர், 6 marks எடுத்தவங்க ஒருத்தர், 48 எடுத்தவங்க ஒருத்தர், 24 எடுத்தவங்க ஒருத்தர். மேம் சும்மா ஏமாத்தீங்க மேம். மூணுமே ஒரே ஸ்டெப் மாதிரி தானே இருக்கு. ஆமா, இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் மூணுமே ஒரே ஸ்டெப் தானே. I'm not doing anything இல்ல. I did not put any efforts, but the logic is different. இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த இடத்துல கிளாசிஃபை பண்ண. எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணேன்? இருக்கிறதே 4 மார்க் என்ன கிளாசிஃபை பண்றது இருக்கு. அந்த 4 மார்க் 4 கிளாசிபிகேஷன் எடுத்துட்டேன். ஓகே, தென் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ ஹியர், ஐம் ட்ரைங் டு டேப்லேட். அப்போ எனக்கு டோட்டலா எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன்? 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப சொல்லுங்க, வாட்ஸ் தி மோட்? மோட்னா பை டெஃபினிஷன் வாட்ஸ் தி மோட்? எது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இதுல? எல்லாமே ஒரே வேல்யூ. சி 3 ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சில எத்தனை வாட்டி அதிகமா அப்பியர் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்றது இல்லையா? சோ 3 எத்தனை வாட்டி அப்பியர் ஆயிருக்கு? ஒன்ஸ். 6 ஒன்ஸ், 48 ஒன்ஸ், 24 ஒன்ஸ். தட்ஸ் நோ மோடல் வேல்யூ ஹியர். எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க ப்ராப்ளம். மோடே இல்ல அந்த ப்ராப்ளம்க்கு. இப்படி சொல்லலாம். which means what? மோட் வந்து இப்படி மல்டி மோடலாவும் இருக்கலாமா? Actually, there is no unique value. Unimodal value இல்லனா இந்த கேஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Mode is ill-defined. பட் நம்ம சின்ன சின்னதா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டா இது வந்து எப்படி இருக்கு? 3, 6, 48, 24 நாலுமே மோடல் வேல்யூவா தெரியல. ஓகே, எல்லா வேல்யூவும் சேம் தான் இல்லது. நாலுமே மோடல், which means it's called as a multimodal. மல்டி மோடலும் பை மோடலுங்கிற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப எப்படிதான் மோடல் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போறோம், கால்ட் அஸ் எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப். லெட் மீ டேக் அப் தி ஃப்ரெஷ் பேஜ். எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப். அது என்ன எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்னா, இப்ப நம்ம மீன், மீடியன் அண்ட் மோடு 3 மெஷர்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த 3 மெஷர்ஸும் somehow the other it will be related. Okay, related in the sense I'm not talking about greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. இந்த மாதிரி சொல்ல it will form a equation like, and this equation will be a thumb rule. thumb rule தெரியுமா? thumb rule என்னது? 100% ட்ரூவா இருக்காது. இந்த தம்ப ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா 90 டிகிரிஸ் வரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. தம்ப ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா 90 டிகிரிஸ் எல்லாம் வராது. ரேஸ் பண்ணி பாருங்க, பாக்கலாம், தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன். தம்ப ரேஸ் பண்ணா 90 டிகிரிஸ் வருமா? வராது. எவ்வளவு வரும்? 87. ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஸ்டிஃபா நீங்க ட்ரை பண்ணாலும் எவ்வளவு வரும்? 89 வரும். எக்ஸாக்டா 90 வராது. ஆனா தம் ரூல்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஏதாவது இடத்துல வந்து 90 டிகிரிஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, லைக் எக்ஸாக்ட்லி நாட் 90%. தம் ரூல் 99.9999% ட்ரூவா இருக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த 3 மெஷருக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் வேர் யூ கால் திஸ் அஸ் a thumb rule. அப்படின்னா என்னது? எப்பவுமே ட்ரூவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் ட்ரூவா இருக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ், எத்தனை கேசஸ்ல? 99.99 கேசஸ் ட்ரூவா இருக்கலாம். ஓகே, என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா, தட் இஸ் ஹவு த ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃபார்ம்டுனா, மீன் மைனஸ் மோட் அப்படின்னா என்னது?
the difference between the two measures mean and mode will be 3 times of the difference between mean minus median. Okay, இது ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீட் பண்ணுவீங்க? மீன் மைனஸ் மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 இன்டு மீன் மைனஸ் மீடியன் சொல்லுவீங்க. பட் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வேர்டிங்ஸ்ல போட்டா what is there in the left hand side? Left hand sideல என்ன இருக்கு? Difference between mean and mode. Okay, and this side 3 times of difference between mean and median. Is it okay? So this is how the empirical relationship between the three measures of averages is being formed. அப்போ எனக்கு mean value தெரிஞ்சதுன்னா median value தெரிஞ்சதுன்னா using this relationship I can find my modal value. எப்போ இது யூஸ் பண்ணுவோம்? ill-defined caseல. ஆக்சுவலி மோட் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸி, பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா மோட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சான்னு பார்த்தோம். எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, இட் வாஸ் வெல் இன்டிஃபைன்ட், நாட் வெல் டிஃபைன்ட். அதனால என்ன பண்ணோம்னா எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு மோடல் வேல்யூ. வாட் இஸ் த மீன் வேல்யூப்பா? ஏற்கனவே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோமே, 20.25 செக் பண்ணிக்கலாம். மீடியன் வேல்யூ ஐ திங்க் 15 வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3, 6, 48 and 24ல மீன் வேல்யூ ஐ காட் அஸ் மீன் arithmetic மீன் தான் ஜெனரலாவே 20.25 and median is 15. Now let me substitute in this equation. சொல்லுங்க எனக்கு mean minus mode. Mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median. Yes, please. 20.25 minus, I have to find this value. 3 times of mean 20.25 minus median 15. அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? இது மட்டும் வேணும். அப்போ இதை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் ஆப்போசிட் சைட்ல கொண்டு வந்துடலாம். So this is 20.25 minus 3 times of this value. Value 5.25, which will be the modal value. Yes, final modal value 4.5. Check whether this is 4.5. Okay. Okay, fine. So I'm getting this mode value to be 4.5. Okay. But original value எத்தனை வாட்டி appear ஆயிருக்கு? 4 இல்ல பாருங்க. Highest frequency na highest number of time repeated இல்லையா இருக்கு அது வேல்யூ. இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நாட் ப்ரிசைஸ்னு சொல்லுவோம். நாட் ப்ரிசைஸ்னா இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த வேல்யூவே இல்ல பாருங்க. மோடுக்கும் இப்படிதான் வரும், எக்ஸ் பாருக்கும் இப்படிதான் வரும். மீடியன் போட்டு ரொம்ப நேரம் கரெக்டா வந்துடும். ஏன்னா 3 வேல்யூ இருக்கு. எது மீடியன்? சென்ட்ரல் மோஸ்ட் வேல்யூ 3 தானே மீடியன். 4 வேல்யூ இருக்கு. எது மீடியன்? 3.5. இதுக்கு நடுவுல இருக்கிற வேல்யூ தானே மீடியன். அப்ப 3.5 எங்க இருக்கு இந்த டேபிள்ல? கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ்ல 3.5 இல்லையா? இதனால என்ன சொல்றோம்? நாட் ப்ரிசைஸ் சொல்றோம். ப்ரிசைஸ்னா நான் எடுத்திருக்க டேட்டால இருந்து ஒரு வேல்யூ தானே ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்க முடியும். அந்த வேல்யூ எதுவும் இல்லாத வேல்யூ வந்து நான் ரெப்ரசன்டேட்டிவா எடுக்கிறேன். சோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன் ஃபார் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜஸ். எல்லாத்துலயும் லிமிடேஷன் இருக்கும். அதுல பெஸ்ட் கம்மியான லிமிடேஷன் இருக்கிறது இல்ல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது மீன் சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட்ல கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். Is it okay if you want to make a note of it, please? இது ஆக்சுவலா ஃபார்முலாவா கேட்பாங்க உங்களுக்கு. ஃபார்முலாவா எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்றேன். If you want to make a note of it, please. What's the empirical relationship? X bar minus m naught is equal. That is mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median, right? X bar minus md. Actually, இதுதான் empirical relationship. But இதுல இருந்து எனக்கு mode மட்டும் வேணும். How can I represent it? Which is mode is equal to represent பண்ணலாம். எப்படி represent பண்ணலாம்? Mode is equal to x bar minus 3 times of x bar minus mean. Correct? இதானே இப்ப நம்ம பண்ணணும். Probably you can try other 2 cases. Third case, you want to express only x bar. Third case, you want to express only the median. Try பண்றீங்களா? ஒன்னும் இல்ல. இந்த சைடு இருக்கிறதா அந்த சைடு கொண்டு போங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி இருக்கணும். அதே மாதிரி தேர்ட் கேஸ்ல வந்து மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கணும். எஸ் ப்ளீஸ். விச் இஸ் எக்ஸ் பார் மைனஸ் எம் நாட். ஓகே, எனக்கு என்ன வேணும்? எக்ஸ் பார் மட்டும் வேணும். ஸோ லெட் மீ ஹாவ் எக்ஸ் பார் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், 1 x bar over here, right? 3x bar, so it will be minus 3x bar. The all other things to the right hand side, minus m naught. If it goes to the other side, it will be plus m naught, and this is minus 3md as it is. அப்ப எனக்கு இங்க என்ன கிடைக்கும்? minus 2x bar is equal to m naught minus 3md, but I don't want to have minus 2 here. அப்ப minus 2 நான் remove பண்ணணும். So probably I'll carry over here.
So x bar is equal to minus remove பண்ணா முதல்ல reverse ஆயிடும்ல, அப்போ 3md minus m0 ஆயிடும். அதுக்கு பிறகு 2 இருக்கு, it will go for the division denominator. So 3 times of median minus m0 divided by 2 will give the value of x bar. Okay, புரியுதா? இது வரைக்கும் okay. So this is my x bar value taken from empirical relationship. 3 times of the difference, the half of the difference, half இருக்குல்ல, divide by 2 இருக்குல்ல, the half of the difference between 3 times of median and mode. இப்படி கேட்டாங்கன்னா இது கரெக்டா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதனால அந்த டைம்ல வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா கால்குலேஷன் ஒர்க் எல்லாம் இல்ல, இது ஓரளவுக்கு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல 3 times of median minus mode அது செக் பண்ணணும், half of the difference இது செக் பண்ணணும். ஓகேயா? எஸ். So the same thing can work for the third case also, case number 3. Yes, please. 3x bar minus 3 times of median. I want to have median on the left hand side, so 3 times of median. So minus irukku in the side on the plus side. Okay, which is equal to, already there is 3x bar on the right hand side minus this x bar plus this m naught. Okay, so this is 2x bar plus m naught. I just want to have only one single median, but 3 times of median irukku. Adanal this will be median is equal to 2x bar plus m naught divided by 3. Okay, so this is the relationship between, this is how we find median between using the two other measures. Yes, pa. So இது வந்து எப்படி நம்ம wordings-ல போடலாம்? It is one third of the sum of the values taken 2 times of mean value and mode. 2 times of mean அதுக்கு பிறகு mode, இல்லனா single time of mode அந்த மாதிரி ஏதாவது. Okay, should be properly defined, well defined இருக்கணும். well defined எப்படி இருக்கணும்? யூனி மோடலா இருந்திருக்கணும். யூனி மோடலா இல்லைன்னா எனக்கு பிரச்சனை தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூனி மோடலாம் செக் பண்ணுவீங்க. எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி செக் பண்ணுவீங்க. இன்கேஸ் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா இல் டிஃபைன், அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமா யூ கேன் ஃபைண்ட் யோர் மோடல் வேல்யூ. ஓகே, யூசிங் த எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் யூ கேன் ஃபைண்ட் யோர் மோடல் வேல்யூ. இப்ப நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்ளம்ல ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ஆனா டேட்டா வந்து இர்ரெகுலரா இருக்கும். அதாவது இர்ரெகுலர் டேட்டா இர்ரெகுலரா இருக்கும்போது என்னால டைரக்டா ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஹேப்பன் இன் த கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் சீரிஸ், பிகாஸ் ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தட் ப்ராப்ளம். டிஸ்கிரீட் சீரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இர்ரெகுலர் டேட்டாவா இருந்துச்சுன்னா என்னால ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ ரெகுலரைஸ் பண்ணணும்னா ரெகுலரைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. கொடுத்திருக்க டேட்டாவை நீங்க எப்படி மாத்துவீங்க? பிரைமரி டேட்டாவா இருந்தா நீங்க மாத்தலாம், செகண்டரி டேட்டாவை நீங்க எப்படி கை வைக்க முடியும்? இட்ஸ் நாட் அண்டர் யுவர் சோர்ஸ், ரைட்? இன்டைரக்ட் சோர்ஸ் மூலமா தான் வந்தது, இல்ல கவர்மெண்ட் இல்ல இன்டர்நேஷனல் சோர்ஸ் மூலமா தான் வந்தது. சோ யூ கேனாட் கீப் ஹேண்ட் இன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வேற ஒரு ஆல்டர்னேட் மெத்தட் கால்ட் அஸ் குரூப்பிங் மெத்தட்ல நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க. இஸ் இட் ஓகே? என்ன மெத்தட்ல ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? Grouping methodல we'll go for finding the modal value. So that's my next problem over here. So what's a type 2 problem? Discrete series. Can you help me out with the values? 1 second. Yes, marks எடுத்தோமா? X and F ல கொடுத்திருந்தாங்க. Marks and number of students. X, you can find it in page 13. The question in page 13. எனக்கு கொஞ்சம் help பண்ணுங்க values நான் post பண்றதுக்கு. What is X value? Sorry, is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. 10, 11 பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே ஈஸியா வந்துருது இல்ல? நமக்கு என்ன எல்கேஜி சிலபஸ் மாதிரி இருக்குல்ல? 10 பிறகு 11 தான், 11 பிறகு 12 தான். கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கோங்க, சம்டைம்ஸ் 16 17 ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, தென் எக்ஸ் வேல்யூ, எஃப் வேல்யூஸ் 8, 15. Okay, so this is your F value. What's my first step here is to find your modal value.
which is the highest frequency? 100 is the highest frequency. So your modal value should be 30. ஏன் மேம் should be 30 சொல்றீங்க? is 30 சொன்னா வேலை முடிஞ்சிருக்கும்ல, ப்ராப்ளமே ஓவர்ல. ஏன் should be 30 சொல்றேன்னா, இங்க மேக்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்களேன். 10 எத்தனை வாட்டி அப்பியர் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 times. 11 appears for 15 times, 12 appears for 20 times, but there is a very high jump when you go for 13, it's appearing for 100 times. 10 marks எடுத்தவங்க, 11 mark எடுத்தவங்க, 12 marks, but இந்த 13 mark score வரும்போது எவ்வளவு பேர் எடுத்திருக்காங்க? 100 students have secured total எவ்வளவு? 581 students இல்ல, 100 students have secured 13 marks. That's a big, எடுத்தது தப்பு இல்ல, அது ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஜம்ப்? அப்போ அங்க ரெகுலாரிட்டி இல்ல. அப்போ இந்த டேட்டா எப்படிப்பட்ட டேட்டாவா இருக்கு? இர்ரெகுலர் டேட்டாவா இருக்கு. சரி, ஓகே, என்ன மாதிரி டேட்டா இருக்கு? இர்ரெகுலர் டேட்டா. அப்போ டைரக்டா என்னோட மோடல் வேல்யூ வந்து 13 சொல்லிட்டு நான் ப்ராப்ளமா போஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றோம்னா, we are going to do some grouping work. அதனால இந்த மெத்தடே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா குரூப்பிங் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். சரி, ஓகே. இந்த குரூப்பிங் மெத்தட் கொஞ்சம் லாஜிக்கலா பண்ற மெத்தட். எதுக்கு நான் தனித்தனியா வச்சு பார்க்கணும், சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு, அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காலம்ஸ் நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராபப்ளி திஸ் இஸ் த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் column 1 யூஷுவலா. செகண்ட் காலம் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, ஐ வில் குரூப் இன் டூஸ், ரெண்டா குரூப் பண்ணுவேன். ஓகே, ரெண்டா குரூப் பண்ணா ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் பாருங்களேன், 10 and 11 குரூப் பண்ணி போடுறேன். வாட்ஸ் த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி நவ? 23. am I right? 1 second. So I group 10 and 11. So the frequency is 23. I group 12 and 13. Next rend. Okay, pairing like 12 and 13. It's 120. Next rend group பண்றேன் 14 and 15. அப்போ எத்தனை? See, 14 and 15 group பண்றேன்னா எத்தனை பேர் அந்த மார்க்ஸ்ல லை ஆகுறாங்க? நான் frequency தான் ஆட் பண்ணி போடுறேன். So what's the value? 190, 93. Okay. Then 16 and 17 group பண்றேன் 165. Okay. Then 18 and 19 group பண்றேன், which is 80. இந்த மாதிரி நான் group பண்ணிருந்தா what would be my modal value? Which is 14 and 15 இல்ல, கரெக்டா? So probably இங்க நோட் பண்ணிட்டே வரலாமா? column 1ல என்னோட modal value என்னது? 13 வந்துச்சு. மோட் எப்பவுமே 100 சொல்லக்கூடாது, எக்ஸ் வேல்யூ தான் modal வேல்யூவா இருக்கும். frequency நோட் பண்ணாதீங்க. frequency வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்காக தான், இதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்னவோ அதுதான் பா. ஓகே, செகண்ட் காலம்ல என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? மோடல் வேல்யூ நான் சொல்றேன் 14 and 15. ஓகே, now let me go for now third column. third column கிட்டத்தட்ட இதே லாஜிக் தான், பட் what you will do here is third columnல first one விட்டுட்டு other twos group பண்ணுவீங்க. ஓகே, first one விட்டுருங்க, அப்ப 10 விட்டுருங்க. next two na 11 and 12. ஓகே, which is 35. Next to 13 and 14, group it, which is 198. Next on the 15 and 16, am I right? 185. Next on 17 and 18, which is 125. 19 க்கு parallel விட்டுருங்க. அப்ப total value என்னது? That is highest value என்னது? 198, which is appearing for 13 and 14. So let me have it written. So third column la, what's the value? 13 and 14. Is it okay? Next I'll go for fourth column. Fourth column பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னா, first actually இந்த second columnல என்ன பண்ணோம்? twosல group பண்ணுமா? third columnல என்ன பண்ணோம்? ஒன்னு விட்டுட்டு twosல group பண்ணோம். இப்போ fourth columnல என்ன பண்ணுவோம்னா threesல group பண்ணுவோம். we'll group it in threes. அப்போ மூணா சேர்க்கிறது. அப்போ 10, 11 and 12. Value 35, 43. Am I right? Then 13, 14 and 15. Value 198 plus 95. 293. Okay, pa. Then 16, 17 and 18. Value 125 to 15. Is it okay? புரியுதா என்ன பண்ணிருக்கேன்ட்டு? First 3. அப்போ first 3 என்னது? 10, 11 and 12. Next 3. 13, 14 and 15. Next 3. 16, 17 and 18. இதோட frequency நான் add பண்ணி போகிறேன். Okay தானே அது? Is it okay? Now, what's the value here? This is 293. So you'll get it 13, 14 and 15. So 13, 14 and 15. Again you proceed with the fifth column. நீங்க guess பண்ணிருப்பீங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்ட்டு. fifth column என்ன பண்ணுவோம்னா first one விட்டுட்டு will group the others. So 3 தான் group பண்ணுவோம். first one விட்டுட்டு 3 group பண்ணுவோம். அப்போ 10 விட்டுருவோம். அப்போ 11, 12 and 13. Value
135. Next one the 14, 15 and 16. Value 283. Next again I'm having three values 17, 18 and 19. Up then I'll get 155. Up highest value angle lie agudhu, which means it is 14, 15 and 16. So 14, 15 and 16. Is it okay? Again I'll go for sixth column. ஒரு சில authors statisticians என்ன பண்றாங்கன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. பட் யூசுவலா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சிக்ஸ்த் காலம் வரைக்கும் போறேன். சோ சிக்ஸ்த் காலம்ல பாக்கலாம். கட்டாயமா இந்த எக்ஸாமுக்கு வராது. ஓகே, எவ்வளவு பெருசா நான் போடணுமானலாம் யோசிக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விட்டுருங்க, செகண்ட் ஒன் விட்டுருங்க. ஓகே, now we'll go for grouping in threes. Fourth column என்ன பண்ணோம்? We were grouping in threes. Fifth column என்ன பண்றோம்? First one விட்டுட்டு grouping in threes. Next என்ன பண்றோம்? First and second விட்டுட்டு grouping in threes. அப்ப first and second 10 and 11 விட்டுட்டு 12 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. So probably I'm right over here. 11, 12, correct. 12, 13 and 14 value 218. Then 15, 16, 17 value 2, correct. 16. Okay, and a value மாறிட கூடாதுல. 260, 60. So this is the highest value. அப்ப என்ன பண்ணோட model value இங்க இந்த கேஸ்ல 15, 16 and 17. ஏன் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன், அதுக்கு பிறகு கண்டினியூ பண்றேன். இது எல்லாமே மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் என்ன பண்றோம், அங்கங்க ஸ்கேட்டர் ஆன வேல்யூஸ் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். கரெக்டா? எப்படி இருக்கும் என்னோட ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி இருக்குமா வேல்யூஸ்? இதெல்லாமே எங்க டெண்ட் ஆகணும்? சென்ட்ரல் வேல்யூக்கு டெண்ட் ஆகணும். சென்ட்ரல் வேல்யூ டெண்ட் ஆகணும்னா ஃபோக்கஸ் வந்து மேல இருக்கிற வேல்யூக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூக்கு எல்லாம் வேண்டாம். இப்ப நீங்க பாருங்களேன், இந்த காலம்ல நம்ம லிஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் என்னென்ன வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? 13 ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, 14 ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, 15, 16 and 17. இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஓவரா ஸ்கேட்டர்டா இருந்த டேட்டாவுக்கு கொஞ்சம் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வேல்யூ 10 பண்ண ட்ரை பண்றேன். So 13 எத்தனை வாட்டி அப்பியர் ஆயிருக்கு? 1, 2, 3. So 13 appears for 3 times. 14, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 times. 15, 1, 2, 3, 4. Okay, 16, 1, 2. 17, 1. Yes, what's the model value? Ill-defined. அப்ப ill-defined என்ன பண்ணணும்? Empirical relationship. Is it okay? So here 14 and 15 appears 2 times. So it looks like bimodal problem, which is ill-defined modal value. அதனால் we'll go for empirical relationship. Is it okay? So empirical relationship la x bar minus m naught is equal to 3 times of median x bar minus median. Okay, x bar minus median. So problem உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருசா கேட்க முடியாது இல்லையா? டைரக்டா இதுவே கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. இல்லனா இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா group of frequencies into twos and find the modal value. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. குரூப்பிங் மெத்தட்னாலே சென்டர் டெண்டன்சிக்கு குரூப் பண்ணி நம்ம 10 பண்ண ட்ரை பண்றோம். சோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கேட்கும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்றும் டஃப் இல்லையே, டைரக்டா ஆட் பண்ணி தானே போட போறீங்க. சோ செகண்ட்ல மேக்ஸிமம் 3 ஸ்டேஜஸ் ஃபுல்லாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. சோ நவ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். முதல்ல என்ன செக் பண்றோம்? நார்மலா வெல் டிஃபைன்டா செக் பண்றோம். வெல் டிஃபைன்டா இருந்ததுன்னா நம்ம குரூப்பிங்க்கு போகலாம். அங்கே இல் டிஃபைன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் டைரக்டா போயிடுவீங்க. இந்த டிஸ்கிரீட் ப்ராப்ளம்ல நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தது? 100 தான் highest frequency, which means 13 was my modal value. ஆனா இந்த highest jump, not highest, big jump இருந்தனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? grouping method நம்ம ட்ரை பண்ணோம். Okay, actually இந்த data original data பார்க்கும்போது what was my modal value? 13, but after finding the grouping method it was 14 and 15. அப்ப 13 14 15 இந்த பிரச்சனையே வேண்டாம், எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் போயிடும். எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணி சொல்லலாம். அண்ட் ப்ளீஸ் ட்ரை ஒர்க்கிங் திஸ் ப்ராப்ளம் வித்வுட் ரெஃபரிங். இப்பவே நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம், ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இது இந்த ஸ்பீட் வந்து மட்டும் செக் பண்ணுவோம். இஸ் இட் ஓகே? எஸ் ப்ளீஸ். So this is the table I have. We remember we were working with the step deviation method for x bar, which is a plus some deviation.
Similarly, we were doing for median value, which is lower limit of the median class plus some deviation. The same way we'll be working out for mode also, which means lower limit plus some deviation. கிட்டத்தட்ட மீடியன் மாதிரியான கான்செப்ட் மாதிரி இருக்கும் because here is also here L and here is also L. இந்த L என்னது lower limit of the median class. அப்ப இந்த L என்னவா இருக்கும் lower limit of the modal class. கரெக்டா? Can you guess which would be the modal value? ரஃபா தானே கெஸ் பண்ண போறோம். இதென்ன? அப்போ this will be the modal class. எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. அப்போ modal class எங்கதான் லை ஆகுதுன்னா I will be having my lower limit as 30.5. So M0 is equal to 30.5 plus actually இந்த 30.5 to 40.5 குள்ள வேல்யூஸ் இருந்திருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் டவுட் தான். இங்க 13 இருக்கு, இங்க 17 இருக்கு. எவ்வளவு வேல்யூஸ் டிஃபரன்ஸ்? 4 வேல்யூ டிஃபரன்ஸ். ப்ராபபிளி சின்ன மீகர் டிஃபரன்ஸ்ல இப்போ இந்த ஸ்கூல்ல 40 எடுத்தா பாஸ் இருக்குல்ல அந்த கேட்டகரி 39.5 எடுத்தா 39 எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? என்னன்னு மாத்திப்பாங்க 40 மாத்திருப்பாங்க. அதே வந்து 100க்கு நீங்க 99.5 எடுத்தா 100 மாத்துவாங்களா? அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். இங்க 13 இருக்கு, இங்க 17 இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் பண்ணி இருக்கலாம். அப்ப டீவியேஷன் எனக்கு இங்க லை ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் டீவியேஷன் இங்க லை ஆகிறதுக்கும் என்ன சான்சஸ் இருக்கு. இஸ் இட் ஓகே? So இதோட டிஃபரன்சஸ் which means இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 17 minus 13. இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 17 minus 12. இந்த டிஃபரன்ஸ்ல நான் ரிலேட்டிவா வச்சு பண்ணுவேன். ரிலேட்டிவ்னா சம்திங் இன் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் ஃபார்ம். இங்க டினாமினேட்டர்ல வந்து என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு? இந்த 17 minus 13 இந்த 4 டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. சோ டினாமினேட்டர்ல 17 minus 13 ஒரு டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ அண்ட் இப்படியும் டிஃபரன்சஸ் வரலாம் which is 17 minus 12. இந்த டிஃபரன்ஸ் டினாமினேட்டர்ல கன்சிடர் பண்றேன். ஆக்சுவலா நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இன்ட்ராபோலேஷன் மெத்தட் எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் மெத்தட். என்ன அந்த கான்செப்ட்னா ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த வேல்யூ தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம், இந்த வேல்யூ விட்டு நான் வெளியில போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணா அது வந்து எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். எனக்கு வேண்டியது இந்த 17 ரிலேட்டட் வேல்யூஸ் 35.5 இந்த வேல்யூ எடுத்தா நான் போதும்ல எனக்கு. பட் நான் வெளியே விட்டு போறேன் இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல பிக்ஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்றதுனால இது வந்து ரிலேட்டிவ் வேல்யூ. ரிலேட்டிவ் வேல்யூ தான் எப்பவுமே கம்பேரிசனுக்கு சூட்டபிள். அப்ப எனக்கு டோட்டல் டினாமினேட்டர்ல எவ்வளவு டிஃபரன்சஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறது டினாமினேட்டர்ல ஃபிட் பண்ணிட்டு நான் இங்க லோவர் லிமிட் தான் 30.5 எடுத்திருக்கேன். அப்ப எனக்கு மெயின் டிஃபரன்ஸ் எங்க அஃபெக்ட் ஆகலாம்? இந்த 13க்கும் 17க்கும் அஃபெக்ட் ஆகலாம். சோ நியூமரேட்டர்ல 17 minus 13 எடுத்துப்பேன். So I'll be having as 17 minus 13 in the numerator divided by 17 minus 13 into 17 minus into addition. Total of the differences plus 17 minus 13 and into C எப்பவுமே நம்ம போடுவோம்ல அது வந்துரும். ஏன்னா கண்டினியூஸ் கிளாஸ்னாலே கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் தானே into C வந்துரும் which is nothing but 10 I think, right? 10. So 12 okay. Value பா எனக்கு வேல்யூ சொல்லுங்க. $34.5 வருதா? 34.95 or 94 something like that. சரி ஓகே, இப்ப நம்ம ஃபார்முலால ஃபிட் பண்ணலாமா? M0 is equal to L. What is L? The lower limit of the model class, M0 class. இந்த ஃபுல் டேபிள் கொடுத்து கேட்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லையே கால்குலேஷன், டைரக்டா ஃபார்முலால அப்ளை பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதானே. சோ இதோட கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபில் பண்றாங்க. ஃபார்முலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ இல்லையா, அந்த லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இத F1 போட்டு இதுக்கு ஏர்லியரா இருக்கிற வேல்யூஸ் F0, இதுக்கு பிறகு இருக்கிற வேல்யூஸ் F-1 இப்படி ஒரு ஃபார்முலே இருக்கு.
இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது F1, இது F2, இது F3 எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும். இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மெயினா ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி டேக்கன் as a மிடில் வேல்யூ. அதுக்கு ஏர்லியரா இருக்கிறது ஏர்லியர் வேல்யூ மாதிரியும், பிறகு இருக்கிறது தட் இஸ் -1 மாதிரியும் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். So L plus what will be in the denominator? 17 minus 13 வந்துச்சா? Am I right? You are taking this difference, correct? 17 minus 13, which is F1 minus F0 plus this one and this one. 17 minus 12, which is F1 minus F1. Sorry, F minus 1. Okay. Numerator la enna varum? F1 minus F0 into CO, IO, HO. இல்ல இந்த மாதிரி நான் ஃபார்முலா ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன் மேம் சொன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? M0 is equal to L plus denominatorல F2 minus F1 plus F2 minus F3, numeratorல F2 minus F1 into C. So இப்படி வருமா அப்படி இருக்குமா? ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏர்லியர் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதோட டிஃபரன்ஸ் டினாமினேட்டர் டோட்டலா பண்ணணும். அண்ட் நியூமரேட்டர்ல வந்து அதுக்கு ஏர்லியர் வேல்யூ தான். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எடுக்க கூடாதுன்னா எடுக்க கூடாது. ஏன்னா நான் எல் வச்சுதான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். இன்கேஸ் நீங்க இந்த வேல்யூ தட் இஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வேற மாதிரி டீல் பண்ணிருப்பீங்க. நான் லீஸ்ட் வேல்யூ வச்சு ஒர்க் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏர்லியர் வேல்யூ தான் டீல் பண்ணும். இப்போ கொஞ்சம் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ப்ராபப்ளி M0 is equal to L plus இதெல்லாம் கொஞ்சம் grouping பண்ணா can you find two F1s here? So shall I represent this as 2F1 minus F0 minus F minus 1 போடலாமா? சிம்பிளிபிகேஷன் தானே போடலாம். நியூமரேட்டர்ல F1 minus F0. இது எக்ஸாம்ல கேட்ட ஃபார்முலா. இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. இது யூஸ்வலா கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முலால இதுதான் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பை டெஃபினேஷன் யூசிங் த இன்ட்ராபுலேஷன் மெத்தட். சாரி, எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் மெத்தட். ஓகே, யூஸ்வலா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் தான் ஒண்ணு, ஃபார்முலேனா ஒண்ணு. டெஃபினேஷன் ஆக்சுவலி ஹவ் யூ கோயிங் டு டிஃபைன் இட், அதான் டெஃபினேஷன். ஃபார்முலேங்கிறது நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன்ல தான் தருவாங்க. ஏன் எக்ஸ்பாரோட வேல்யூ வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்ல, x1 பிளஸ் x2 இந்த மாதிரி தராம ஏன் நமக்கு சமேஷன் x பை n கொடுக்குறாங்க? மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் தான் இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது ஃபார்முலா மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து மெத்தட் ஹவு இட் இஸ் பீங் டிரைவ்ங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சோ ரெண்டுமே ஃபார்முலாவா எடுத்துக்கலாம். நான் யூஸ்வலா இதுதான் போவேன். ஏன்னா இது மக் பண்ண வேண்டியதா இருக்குல்ல, கஷ்டமா இருக்குல்ல. எதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஃப்ரீயா ஈஸியா திங்க் பண்ணுவோம். சோ திஸ் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ. பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கிறது சேஃப். ஓகே, எஸ் பா ப்ளீஸ். இதெல்லாம் பார்த்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. F1 இருக்கு, F2 இருக்கு. மேம் F1 F2 பத்தி நான் ஃபார்முலே சொல்லவே இல்லையே. ஃபார்முலே வேற, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற. லாஜிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? I got as 44.67. Correct? Okay. So what's the modal value we have found out here? 34.94. Can you please check whether empirical relationship gets satisfied here? What's the empirical relationship? 3 times of, right? Can you please check whether 12.18 is not equal? Then thumb rule. Thumb rule na எவ்வளவு percent correct இருக்கும்? So it's not happened. பாருங்க எப்படி ப்ராப்ளம் புடிச்சு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு, மறக்காதுல்ல. So thumb rule need not always be true. Thumb rule is just a thumb rule though. Okay, so you can have this noted. So mode எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் பார்க்கணும். ஓகே, நாட் ஈக்குவல் இல்ல விட்டுருங்க. நாம போலாம். 11. Okay. This value. Properties of mode.
over here. ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்பர்ட்டி. If y is equal to a plus bx, then modal value of y is equal to a plus modal value of bx. This is nothing but mode gets affected due to change of origin and or scale. Is doubt illalla? Clear? Change of scale, origin, whatever it is, under the two concepts, be sure idhukku piragu doubt varakudadu. X bar maro, okay, median maro, and also mode will get affected. Maro mutha affected, okay. So okay, dispersion அந்த மாதிரி எல்லா கேஸ்லயும் நடக்காது. டிஸ்பர்ஷன் கான்செப்ட் வேற. இங்க வந்து எல்லா வேல்யூஸும் சேஞ்ச் ஆகும் போது ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ் பாரும் சேஞ்ச் ஆகும், மீடியனும் சேஞ்ச் ஆகும், மோடும் சேஞ்ச் ஆகும். So okay, that's about the modal value. So completely done. Mode is completely done. Now have to go for some miscellaneous concepts. பாத்தலாமா? என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும், அங்கங்க வந்து சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பாத்தலாம். First one, probably we know the value or the formula for x bar to be summation x by n, correct? Actually, what is the summation x? Probably x வந்து wages னு வெச்சுக்கலாம், n வந்து number of workers னு வெச்சுக்கலாம், இல்ல marks number of students மாதிரி வெச்சுக்கலாம், number of workers. இப்போ summation x என்னவா இருக்கும்? Total wages ஆ இருக்கும்ல, correct? And what is this n? Number of workers, etc. So divide by n. What is this x bar? Average wage. இல்லனா mean wage னு சொல்லுவோம். Average wage இல்லனா mean wage. So probably இந்த மாதிரி mean wage value will be given. So every question எதிர்பார்க்கலாம்னா mean wage will be given. Okay, mean wages will be given. And n value, number of workers will be given. You will be asked to find the total wages. அப்போ total wages என்னவா இருக்கும்? You cross multiply this one. என்ன வரும் உங்களுக்கு? n into x bar. So what is n? Number of workers into mean wage or average wage. Is it okay? இது எக்ஸாம்ல கேட்ட क्वेश्चन. என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்து கேட்பாங்க. Is it okay? So this one thing to be noted. Second one, let me finish off the second concept also. Weighted mean ங்கற கான்செப்ட் நம்ம இன்னும் டச் பண்ணல. ஓகே, weighted mean ங்கற கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, யூசுவலா நம்ம x bar discrete சீரிஸ்ல பாப்போம்ல, summation fx by summation f. What do you mean by f na? How many times this particular x appears or occurs? Then f. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா w weight க்கு கொடுத்திருப்பாங்க. So அந்த டைம்ல formula will be summation wx by summation w ஆ மாறும். f க்கு பதிலா w, மிச்சதெல்லாம் சேம் தான், ditto the same. Exactly the same we had to take. So this is the second case. Third one, some wrong observations might have been taken and you have to correct it. Okay, probably 2, 3, 4. மூணு observations கொடுத்தேன். I asked you to find the x bar value. What's the x bar value? 2 plus 3 plus 4 divided by 3. Which is your answer? 3 here. X bar வந்து 3 நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிப்பீங்க, கரெக்டா? பட் இங்க நான் 3 எடுக்கிறதுக்கு பதிலா 8 எடுத்திருக்கணும். misread as இல்லனா வந்து instead of, இந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. misread or instead of அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் 8 எடுக்கிறதுக்கு பதிலா 3 எடுத்துட்டேன். Which means I have taken this as wrong observation. மூணு வேல்யூஸ் தான் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். 2 plus 8 plus 4 divided by 3 ma'am அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இங்க 3 வேல்யூஸ் இருக்காது, thousands and thousands வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா I will proceed for this category. என்னன்னா கொஞ்சம் டெரிவேஷன் மாதிரி இருக்கும். டெரிவேஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, பட் லாஜிக்கலா தேவைப்படுது. சோ எக்ஸ் பார் என்னதுப்பா எனக்கு? சமேஷன் எக்ஸ் பை என். ஒரு வேல்யூ தப்பா இருந்தனால எனக்கு ஓவராலா எக்ஸ் பார் தப்பு, கரெக்டா? சோ ஷல் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் as wrong x bar? எதனால வந்தது? Because of wrong summation x. Sometimes இது வந்து 1 and 3 வந்திருக்கலாம். நான் இந்த 1 விட்டுருப்பேன். என்ன வந்திருக்கும்? 2, 1, 8 and 4 வந்திருக்கும். நான் என்ன நினைச்சிட்டேன், இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து ஏதோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 2 பிறகு 3 தானே வரும் சொல்லிட்டு 3 போட்டேன். தப்பு தானே அது? அப்போ இந்த n வந்து என்னாச்சு? 4 வேல்யூஸ் தானே போட்டிருக்கணும், அதுவும் தப்பு.
அப்போ இது என்னது ராங் என்ன இருந்திருக்கும். இப்போ எனக்கு கரெக்டான எக்ஸ் பார் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? I want to have correct x bar. என்ன பண்ணணும்? Correct summation x divided by correct n போடணும். Am I right? Correct summation x divided by correct n. You know the correct n easily. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். கரெக்ட் என்னன்னு 3 4 ஆன்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ மட்டும் மாத்தி போட்டிருக்காங்கன்னா என்னது 3 தான் வந்திருக்கும். ரெண்டு வேல்யூ விட்டுட்டாங்க இல்ல ரெண்டு வேல்யூ மாத்தி போட்டாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க கரெக்ட் என்ன ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அப்ப எனக்கு கரெக்ட் எக்ஸ் பார் வேணும்னா நான் எதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? தட் இஸ் எதை கரெக்ட் பண்ணணும்? கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸ் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸ் பண்ணணும். We have just gone through this concept, right? Summation xங்கிறது என்னவா இருக்கும்? n into x bar இருக்குமா? அப்ப கரெக்ட் சமேஷன் எக்ஸ் வேணும்னா ராங் சமேஷன் எக்ஸ்ல இருந்து நான் ராங் வேல்யூஸ் எடுக்கணும். ராங் எக்ஸ் வேல்யூஸ் எடுத்து கரெக்ட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணா ஓகேயா? which means இந்த ப்ராப்ளம்ல 2 plus 3 plus 4ல எதனா ராங் சமேஷன் எக்ஸ் எனக்கு இதுல இருந்து நான் என்ன ரிமூவ் பண்ணணும்? 3 ரிமூவ் போட்டு 8 சேர்க்கணும். am I right? சோ இப்ப ஃபார்முலாவா பாருங்க. எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, இந்த ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. let me repeat over here. correct summation x வேணும்னா wrong summation x minus remove the wrong values and add the correct values. எப்படி wrong summation x கிடைக்கும்? இது இங்கதான் இருக்கே. அப்ப wrong summation x எப்படி கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு? wrong x bar into wrong n. ஒரிஜினல் x bar கொடுத்திருப்பாங்கல்ல, அப்ப அதுல இருந்து நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். so this value will be this value what you have found over here, star போட்டுக்கிறேன். so this one minus wrong value plus correct value, this will give you the correct summation x. அப்ப இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you get the correct x bar. is it okay? இது third concept. இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கு. இது கான்செப்டா இருக்கு, மிச்சம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கு. if you want to make a note you can make a note. மீனோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண கூடாது, ஏன்னா it's given in percentage values. you have to apply geometric mean தான். ஓகே, geometric mean அப்ளை பண்ணா 28.3%, arithmetic mean apply பண்ணா 30%. actually this is not a possible figure. okay, இதுதான் ரைட்டான figure. likewise, if you go for the second problem, comparison between arithmetic mean and harmonic mean, already we have discussed like 800 miles with 4 different speeds. பாருங்க, miles per hour. இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் வந்து 2 யூனிட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தா இது என்னது? arithmetic mean ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடாது, harmonic mean ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்படி தப்பா பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? ஒன்னும் இல்ல, ஒரு -2.5 ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க, -0.25 ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சிஏக்கு. இதே வந்து நீங்க பைலட்டா வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? ஏர்பிளேன் ஸ்பீடு. ஓகே, ஆக்சுவலி there is a case study. ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் of value, harmonic mean பொறுத்த வரைக்கும் 192 miles per hour and arithmetic mean பொறுத்த வரைக்கும் 250 miles per hour. so நீங்க arithmetic meanல வந்து உங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஸ்பீடா ஃபிளைட் ஓட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் இல்ல, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிருக்கீங்க? 192 மைல்ஸ்ல தான் போயிருக்கீங்க. அது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு. ஓகே, கார் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு, இது மைல்ஸுக்கு, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ரைட். so this is question number 2. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீங்க. ஹார்மோனிக் மீன்னா இதான் கேட்பாங்க. இட்ஸ் வெரி ரேர் அதர் கேசஸ். தென் தேர்ட் கேஸ், எவ்வளவு பேர் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாம நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. லெட் மீ கோ ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் டீடைல். 2 groups of students reported mean weights 160 kg and 150 kg. okay, find out when the weight of both the groups together is 155, which means combined mean வச்சு பேசிருக்காங்க அந்த problem. so combined mean x12 bar ஓட வேல்யூ என்னது? 155. okay, sizes பத்தி பேசல and 2 groups of students. so group 1 ஓட arithmetic mean வந்து 160 and group 2 ஓட arithmetic mean வந்து 150. here it lies in between these two values, exactly in the middle value. அப்போ 150 plus 160 divided by 2 average எடுத்திருக்காங்க. okay, combined mean ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம செக் பண்ணும்போது n1 and n2, which means ரெண்டு குரூப்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, ரெண்டு குரூப்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருந்தா மட்டும் தான் எனக்கு எப்படி வந்திருக்கும்? ஆவரேஜ் என்னது? டோட்டல் கம்பைன்ட் மீன் வந்து ஆவரேஜ் வந்துடும். okay, so n1 and n2 is the only case where we'll get the total combined mean to be the average of the two other ones. பாருங்க, ரெஃபர் பண்ணுங்க அந்த பேஜ். go for the properties. I think it will be third or fourth property. check பண்ணுங்க. let me also turn the page.
9 இங்க இருக்கு over here. Second one 7 if sizes of the group are same, then the combined mean is the average of the group means. What is the combined mean? X1 2 bar. How will you find the combined mean? N1 X1 bar plus N2 X2 bar divided by N1 plus N2. If you find பண்ணணும். So in the N1 and N2 same ஆனதுனா, which means what? Sizes of the two groups are same, which means what? இங்கேயும் same number of students, அங்கேயும் வந்து equal number of students தான் வந்திருக்காங்கன்னா, then X1 2 bar will be nothing but X1 bar plus X2 bar by 2 itself, which is average of the group means. Okay, இது வந்து problem values கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி இது வந்து இப்படிதான் இருக்கும். Is it okay? So this is one. Okay, another. Shall I turn over there? Question number 4. Actually, I'm not going to go for the derivation part. Show that for any two numbers A and B, standard deviation. So standard deviation வரும்போது discuss பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் standard deviation தான். Standard deviation is, so okay, I'm not going to touch question number 4 and 5. I just keep it pending. Measures of dispersion discuss பண்ண பிறகு பண்றப்போ. Okay. Okay, I go for these two problems. These two problems. You can find it in your last page. Can you please turn over and question number 1 with respect to missing frequency given n is equal to 581, that is the total number of students or whatever it is, and mean given to be 15, find the missing frequencies. So frequency here x which is missing for the marks 12 and here y which is missing for the marks 16. So with the help of mean and this total number of values, so idellame add panningna 581 varum. With the help of these two known values, you have to find the missing frequencies. Okay. Let me go for the second problem also simultaneously. Here given mean value, median value, and also modal value, and also the total number of frequency to be 90, find the missing frequency. So you can find for this it is missing and for this it is missing. Okay. So you're asked to find the x and y value. இங்கே x and y value find பண்ணோம், இங்கே x and y value find பண்ணோம். Actually நமக்கு descriptive model ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா டோட்டலா each and every step work out பண்ணிருப்பீங்க. Like இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு mean value is given to be 15 னா எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? mean value கொடுத்து missing frequency find பண்ணாங்கன்னா you have step deviation method. You remember? X bar is equal to a plus summation fd divided by n. Okay, இங்க a value என்ன இருக்கலாம்? So in between நடுவுல இருக்கிற வேல்யூ எடுக்க வேண்டியதான். So 10 to 19 னா 14 or 15 எடுக்கலாம். Okay, 14 எடுத்துக்கலாம். X bar நமக்கு தெரியும் இல்லையா, which is 15. அப்ப deviation ஒவ்வொரு வேல்யூ வச்சு நான் ஃபைண்ட் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, நான் பண்ண போறது இல்லை ஏன்னா அது தேவையில்லை. என்ன ட்ரை பண்ண வரேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கிவன் தி ஆப்ஷன்ஸ். ஆக்சுவலா இதோட கவுண்ட் வந்து 581. இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஏற்கனவே ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளம் பாருங்களேன். டைப் 2 ப்ராப்ளம் பாருங்களேன். அதே டேட்டா தான். அப்ப நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் இல்லையா? ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸுக்கு வேல்யூ அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ. This is 20 and this is 90. Okay. இது ஏற்கனவே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளம். சோ இதோட நேச்சர் நம்மளுக்கு தெரியும். 20 இங்க இருக்கும், 90 இங்க இருக்கும். நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ we know the frequency curve எப்படி இருக்கும். இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகதான் செய்யும். அப்போ இங்க இருக்கிற வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா 15க்கும் 100க்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு வேல்யூவா இருக்கும். நடுவுல எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கு ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 95 and 75 in between இருக்கிற வேல்யூ தான் இருக்கும். Is it okay? So in case if I have given the options like 16, 94, B வந்து option B 20 and 90, option C வந்து 10 and 100, and option D வந்து none of these. Okay. இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. எந்த ஆப்ஷனா இருக்கும்? இது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சனால நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஏன் இருக்காது, ஏன் சி இருக்காதுன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு டி வந்து நீங்க டச் பண்றது கஷ்டம், ஏன்னா none of these சொல்லிட்டான். அப்போ 3மே இல்லைன்னா மட்டும்தான் நீங்க டி டச் பண்ண முடியும். நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ஃபிகர்ஸ் தெரியும் இல்லையா? See already I know this is 20 and this is 90, so I can confirmly I can say B is the answer. பட் எனக்கு இது தெரியாதுல்ல. இப்போ அந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க.
எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது இல்லையா, எனக்கு ஆன்சர் தெரியாம தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். So my question here is you're going to analyze this is not the answer. Why? 94 தானே இருக்கு. இங்க 15 to 100 16 இருக்கு, ஆட் பண்ணா 581 வருது. என்ன பண்றது? அப்ப இதுவும் ஆன்சரா இருக்கலாம். ஓகே, வாட் அபவுட் சி? சோ நான் பி ஹோல்ட் பண்ணா பி ஆன்சர் தெரியனால வாட் அபவுட் சி? 10 and 100 இது சான்ஸே இல்ல. ஏன்னா இங்க இருக்கிற வேல்யூ இன் பிட்வீன் 15 to 100 இருக்கணும். So இது சான்ஸே இல்ல. None of these இருக்கனால I have to be very careful. Either this could be the answer or this could be the answer. Because add பண்ணீங்கன்னா இதுவும் 581 வரும், இதுவும் 581 இருக்கா. ஆட் பண்ணி பாருங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம். 8 plus 15 plus 16 plus ஆட் பண்ணி பாருங்க. We'll get 581. வருதா? ஓகே, இதுவும் ஆட் பண்ணா 581 வரும். இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து உங்களால ஆன்சரை சிங்க்ரனைஸ் பண்ண முடியுதுன்னா 50% மேல, then you can substitute this value and try, can make a try. ஓகே, இன்கேஸ் இந்த வேல்யூஸ் குடுக்கலனாலும் நான் 20 and 90 தான் நான் கெஸ் பண்ணிருப்பேன். ஏன் தெரியுமா? இந்த இடத்துல பாருங்களேன் எவ்வளவு வேல்யூஸ் ஜம்ப் இருக்குல்ல, அதனால இது 16 இருக்காதுங்கிறது என்னோட சின்ன அசம்ஷனா இருக்கும். பட் மே நாட் பி ட்ரூ. ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெண்டு ப்ராப்ளமா மாத்திக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல இது 16 and 94 வச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். செகண்ட் ப்ராப்ளம்ல 20 and 90 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றது? இது டேட்டா தெரிஞ்ச டேட்டாவை வச்சுப்போம். இங்க எக்ஸுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு? 16 இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? 94 இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணா உங்களுக்கு வந்து சமேஷன் எஃப்எக்ஸ் வரும். ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி டிவைட் பை சமேஷன் எஃப். இது ஈஸியா பண்ணிடலாம்ல நம்ம. ஓகே, இங்க வேல்யூஸ் என்ன வரும்? கேன் ஹெல்ப் மீ அவுட் வித் வேல்யூஸ்? ஹியர் இட் இஸ் 80, ஹியர் இட் இஸ் 225. எனக்கு இந்த வேல்யூ தான் தெரியாது, क्वेश्चन மார்க் வச்சுக்கிறேன். ஹியர் இட் இஸ் 1300. ஹியர் இட் இஸ் 13. ஹியர் ஹியர் எனக்கு தெரியாது. இதை நான் என்னன்னு வச்சுப்பேன்? y இல்லையா? சோ 16 into y ன்னு வச்சிருக்கணும். ஹியர் 14. ஓகே, 1275. Here 0. ஓகே, சோ இப்போ நான் இங்க வந்து y பதிலா 94 போட்டா and x பதிலா 16 போட்டா எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? summation fx by summation f 15 வரணும். ஓகே, which means 16 into 12 plus this value 16 into 94. இது ரெண்டுமே நான் மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன வரணும்? டிவைட் பண்ணா 15 வரணும். வரலன்னா என்னது? this is not the answer. ஓகே, ரெண்டு சமமா மாத்தி நான் ட்ரை பண்றேன், அவ்வளவுதான். இங்க வந்து 20 and 90 ஒர்க் அவுட் பண்ணா எனக்கு வரணும். வரலன்னா this will not be the answer. So obviously எனக்கு தெரியும் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர்ன்ட்டு. so I can go for this one. ஓகே, ஏன் மேம் இதே மெத்தட்ல பண்ணா என்ன? இந்த மெத்தட்ல இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஏன்னா அல்ஜிப்ரிக்கா வரும், ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரும், அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம், நம்மளுக்கு அது வேண்டாம். Is it okay? So this can be done. இந்த ஏரியாலாம் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. ஓகே, புரியுதா என்ன பண்றேன்ட்டு? Is it okay? இதே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல here you'll find mean is given, median, mode என்ன ஏதோ பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா கொண்டு போவாங்க. அகைன் த சேம் லாஜிக் தான். இங்க x இங்க y இருக்கு. அப்ப இந்த x வந்து எதுக்கும் அதுக்கும் நடுவுல லை ஆகும் 7 and 17 and here y will lie between 12 and 18. Can I get the value? It's type 3 data. Type 3 data நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்ல. Okay, so if we know the answer, right? It's 13 and 10 தெரியும். ஏன்னா type 3 data ஓட values நான் மிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay, so option A is given to be 14 and 9. Option B is given to be 13 and 10. Option C is given to be 10 and 13, the reverse. And option D வந்து none of these. இப்போ நமக்கு B தான் ஆன்சர்னு தெரியும். Why not A? Why not A? ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு? 14 in between தானே இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? 12 and 8 நடுவுல இருக்கலாம். அப்ப இதுவும் இருக்கலாம். Why not C?
இது 10, இது 13, இது இருக்காது. பிகாஸ் 12க்கும் 8க்கும் in between இருக்கணும். So this can never happen. ஓகே, அப்போ இதுவான்னு நான் செக் பண்ணிட்டு D சூஸ் பண்றதுதான் பெட்டர். சோ A ஆப்ஷன் வச்சு இங்க 14 அண்ட் இங்க 9 வச்சு மீனே செக் பண்ணலாம். ஏன்னா மீன் தான் நமக்கு ஈஸி. மீடியன் எல்லாம் நான் செக் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நான் யோசிக்கணும். மீடியன் கூட யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மீடியன் மோட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். மோட யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? இந்த ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போமா? மோட் 35 தெரியும்ல நமக்கு. ஓகே, வாட்ஸ் த மோடல்? ஆக்சுவலா மோடம் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐ கேனாட் எக்ஸாக்ட்லி சே திஸ் இஸ் த மோடல் வேல்யூ. ஓகே, இது ஹையஸ்டா இருக்கு, இது 12 இருக்கு, இருக்கலாம்ன்ற ஒரு அசம்ஷன்ல தான் போகலாம் நானு. இன்கேஸ் இங்க 17 இருந்ததுன்னா that will be a trouble. அப்ப மீன் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்றதுதான் சேஃப். அப்ப மீனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சமேஷன் fx by சமேஷன் f. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் A 14 and 19 9 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, அண்ட் B வந்து 13 and 10 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி பண்றதுதான் சேஃப். மோட் எடுக்க வேண்டாம். மீடியன் வந்து அகைன் நீங்க x y எல்லாம் வரும், அதுவும் எடுக்க வேண்டாம். சோ மீன் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்றது சேஃப். அப்போ என்ன வேல்யூ வரும்? என்ன வேல்யூ வருது? 14 and 9. இங்க 14 வச்சுக்கலாம், இங்க 9 வச்சுக்கலாம். And you have to check whether this is a class boundary or what. 1 to 10, 11 to 20 இருக்குன்னா கொடுத்தது கிளாஸ் பவுண்டரி இல்ல. அப்போ கிளாஸ் பவுண்டரி வச்சு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி. சோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்கு வச்சுக்கோங்க. சோ இதுவா அதுவாங்கிறது நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். Is it okay? Okay, what is the spending? Yes, that's it.